कहते ने एक छोटी जी गल दस दईए, एक बार एक बंदे ने तपस्या की, तपस्या तो खुश हो के ईश्वर ने कहा बेटा मंग ले की मंगना है, तू जो मंगेगा मैं तेनों दूंगा। तो उस वेले ओदी पत्नी भी कोल सी, वो कहती इदा करो सारे सुख मंग लो कि साडे जीवन च कदी दुख आवे ही ना, साडे जीवन च कदी दुख आवे ही ना, साडे जीवन चो सारे दुख दूर हो जान, कदी दुख आवे ही ना, मंग लो। तो पति ने कहा हे ईश्वर जे प्रसन्न है तो मेरी पत्नी कह रही है कि सानू ये वरदान दिओ कि साडे जीवन के सारे दुख दूर हो जान, साडे जीवन सुख ही सुख होवे। ईश्वर ने कहा पक्की गल है, तुहाडा बच्चा कोई लागे है? कहते जी नहीं। कहते बुला लो फिर उन्होंने, जरा गौर करना, क्योंकि तुसी मंग रहे हो कि मेरे जीवन सुख ही सुख होवे, सुख ही। उन्हें बेटे को आवाज मारी, बेटा कोल आके खड़ गया। तो ईश्वर ने कहा लो बई तुसी तपस्या की सी कि साडे जीवन च सुख ही सुख होण, दुख कोई होवे ना, तो जाओ मैं वरदान दिंदा हां तथास्तु। जिद्दे तथास्तु कहा नाल ही दोने मर गए, नाल ही दोने की होया मर गए। ईश्वर ने बेटे को कहा चक के हुण साड़ दे, क्योंकि यही एक अवस्था जिथे कोई दुख परेशानी नहीं आती, नहीं तो जब तक साह चलने धुप भी आनी है, छां भी आनी है, कंडा भी चुभना है, तकलीफों का सामना तो करना ही पैना। यही तो जीवन है। जो तुसी भी कहते हो रब्बा मेरे सारे दुखों को दूर कर दे, तो हो सकता अगले दिन। इसलिए ये ना कभी मंगो कि मेरे जीवन च कोई दुख ना आवे। हुण बंदा कहे रब्बा मेरे जीवन च कभी गर्मी ना आवे, मेरे जीवन च कभी सर्दी ना आवे, तो रब ने कहना मर जा फिर, क्योंकि कबर च ही जाके चिता ते जाके ना सर्दी लगनी ना गर्मी लगनी, फिर चाहे बर्फ च रख दो चाहे अग ते रख दो, कोई लगना ही नहीं। इनू मंगदा की बंदा फिर ये ना मंगो कि मेरे जीवन च कोई दुख ना आवे, मेरे जीवन च कोई परेशानी ना आवे, फिर आप मौत मंगते हैं। बल्कि मंगना की है, ए मालिक ए परमात्मा जे मेरे जीवन च कोई दुख है परेशानी है तो मैनू इन्नी हिम्मत दे, इन्नी ताकत दे, इन्ना विश्वास दे कि मैं उन्होंने सामना कर सका, मैं उन्होंने मुकाबला कर सका। बोलो समझते हो कि नहीं? ये चीज तुसी मंगते हो तो ये चीज तुहानू मजबूत कर देती है। इसलिए अज तो दुखों तो डरना नहीं है, बल्कि अपने रब ते यकीन रखना, अपने रब ते विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है और मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अज तो एक गल कहनी है कि मैं अपने जीवन च कदी हार नहीं मननी। बोलो समझते हो कि नहीं? अपने जीवन च मैं कदी किसी भी हालात तो, किसी भी तरह दे बाहरले परिस्थितियां तो मैं कदी हारना नहीं है, बल्कि मैं अपने मालिक का विश्वास रखना है। जे मेरे जीवन च कोई चिंता परेशानी बीमारी भी आती है तो मैं डरना नहीं है, बल्कि विश्वास रखना कि मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है, हर मुश्किल का हल होएगा। मैनू विश्वास है अपने मालिक पे। समझते हो कि नहीं? अपने विश्वास की मजबूती मंगो, अपना साहस मंगो कि यार मेरे मालिक मैनू साहस दे, मैनू हिम्मत दे कि मैं हर चुनौती का सामना कर सका। बोलो समझते हो कि नहीं? जो साहस बदना शुरू हो गया ना तो तुहानू खुशियां मंगन की लोड़ नहीं, खुशियां आप चल के तुहाडे कोल आउणगियां। और हुण समा काफ़ी हो गया, इसलिए सत्संग नू आखिरले वचनां की तरफ लैके जावांगे। और इत्थे आखिरले वचनां च तुसी सारे खुशी चाहते हो, तुसी सारे जीवन च बरकत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो वह भी रास्ता दस दईए तुहानू जाते जाते। एक छोटी एक कहानी श्री कृष्ण के जीवन की, जितों सानू ये शिक्षा मिलेगी। सो चलो एक कहानी के नाल फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बार ना श्री कृष्ण और अर्जुन सैर करते करते जा रहे थे। सैर करते करते नगर च एक जगह पहुंचे जिथे देखा कि एक भिखारी बैठा है, बजुर्ग भिखारी है, जिहदे हालत इन्नी माड़ी सी कि तन के कपड़े फटे हुए है, कोल ही लाठी रखी हुई है और लोगों को मंग रहा है। वह जदों अर्जुन की नज़र उस भिखारी ते गई, जदों अर्जुन की नज़र उस भिखारी ते गई तो अर्जुन ने श्री कृष्ण नूं पुछया, श्री कृष्ण नूं पुछया कि हे माधव कि मैनू एक गल दसो कि सबनू ईश्वर ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, उस भगवान ने सबनू बनाया है, पर किसी नूं राजा बनाया है, अमीर बनाया, किसी नूं गरीब बनाया है, किसी नूं इन्ना दिता है कि वह घर भरिया होया है, तो किसी का जीवन ऐसा है कि उन्होंने मंग मंग के खाना पैंदा है। सो आप भिखारी नूं देख के कि ये उम्र यानी बिरध हो चुका है और ये हालात देख के मेरा दिल बड़ा दुखी हो रहा है कि ये सारी जिंदगी इदां ही गुजर गई, क्योंकि मैं कदों का इनू देख रहा, किन्ने सालों तो मंग रहा है, पर अज तक मंगदी ये जिंदगी गुजर गई। ना ये तन ते कदी चंगा कपड़ा देखा, ना ही ये चेहरे ते कदी मुस्कुराहट देखी। ये कादी जिंदगी है यदी? इसलिए यदी जिंदगी इदां क्यों है? यदी जिंदगी चो गरीबी,
दूर हो सकती है कि नहीं, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਾਏ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੇਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ, क्योंकि जैसा बीजना वैसा फल मिलना है, आज फेल होके बैठा है। समझना जरा सारे ने। इसी तरह श्री कृष्ण कह रहे हैं, हुण कर्म का मतलब यह भी याद रखना, कर्म का मतलब यह नहीं कि पिछले जन्मां दे कर्म। बंदा कहता पिछले जन्मां दा मैनूं पता ही नहीं है। आ तुसी जो बोलदे हो ना, ये तुहाडा कर्म बनता है। जो तुसी इन्हां हत्थां नाल करदे हो, तुहाडा कर्म बनता है। जिथे तुसी बहिंदे हो, ये तुहाडा कर्म बनता है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਕਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੌਲਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖੇਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਅੰਬ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰੰਜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਔਰੰਜ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੋਇਆ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬੀਜ ਬਦਲਾਂਗੇ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਧਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਰਮ, ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
इसलिए श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू जिन्नी मर्जी ਇਹਦੀ मदद कर लै, ਉਹ मदद करना तेरा भी घाटा ही होना है। घाटे का मतलब जो तू देना है ना तेरे कोलों भी जाना है और ਇਹਦੇ ਕੰਮ नहीं आना, क्योंकि ਇਹਦੀ करनी ने ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ सुख लैन नहीं देना। इसलिए फायदा कोई नहीं मदद करन दा। अगर ये कामयाब होना चाहता तेन करनी बदलनी पैनी है। अर्जुन कहना महाराज फिर मैं कोशिश करके देखदा है, मैं कोशिश करके देखदा है। श्री कृष्ण कहते देख लै। फिर अर्जुन गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਲੇ 100 सोने की मोहर सी, ਉਹਨੇ 100 सोने की मोहर की थैली ले जाके बजुर्ग के अगे रखी कि लो बजुर्गो आ 100 सोने की मोहर की थैली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहा, अज तो भीख मंगण की लोड़ नहीं, जाओ घर जाके आराम नाल जिंदगी जियो, खुशी नाल जिंदगी जियो। बजुर्ग ने जो देखा अर्जुन अगे हथ जोड़े, तुसी बड़े कृपालु हो, बड़े दानी हो, अज तक इन्ना बड़ा दान मैनू किसी ने नहीं दिता, वाकई हुण मैनू मंगण की लोड़ नहीं, क्योंकि 100 सोने की मोहर बहुत है मेरी जिंदगी वास्ते, क्योंकि दो ही जता है, मैं और मेरी पत्नी है बस। कहते बजुर्ग ने दुआवां दित्तियां, अर्जुन बड़ा खुश। श्री कृष्ण नूं कहंदा देखिया महाराज कितना खुश हो गया बजुर्ग, सारी टेंशन सारी चिंता दूर हो गई, ओदी सारियां परेशानियां दूर हो गईयां। श्री कृष्ण कहंदे अर्जुन हाले सबर रख, सबर रख, तू पैसा दिता है ओदी करनी वही है, इसलिए सबर रख, कल नूं मुड़ के इत्थे आवांगे, फिर पता लगेगा कि इन्हें 100 मोहरां दा किन्ना फायदा लिया, किन्ना लाभ लिया। अर्जुन कहंदा हुण कल नूं उहने की करना ना, इत्थे ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਡੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੈਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਠੱਗ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰੋਂ ਸੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ, ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਬੈਗ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਗ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੈਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ CID ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਂਤ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਠੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੱਗ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਆਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਦੌੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਵੱਲੋਂ,
ਕਹਿੰਦੀ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਲੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਏ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਚੈਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ 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 ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅਰਜੁਨ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਤਾਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਲੱਸੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਛੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਠਹਿਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੇਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ, ਫਿਰ ਭਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਰਜੁਨ, ਤੇਰੀ ਵੀ 100 ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਿਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਅੱਜ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ,
ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਲੇ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਅੱਜ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੁੱਠੀ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਪਿਆ ਹੈ ਘੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀਰਾ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ 'ਚੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਗਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜਗਾਉਂਗੀ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆ ਘੜਾ, ਉਹੀ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏਦਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਮੁੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੀਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਉੱਠੋ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਘੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਉੱਤ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਕਾਹਨੂੰ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂਰਖੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਉਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਗਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਜਗਾਉਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਫਿਰ ਰੋ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਹੀਰਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुगे खेत। सारी रात फिर रोंदियां दी निकल गई। इधर अर्जुन और श्री कृष्ण वही टाइम आ गया। श्री कृष्ण कहते अर्जुन चल अज फिर जाके आइए। कहता मारे हुण जान की लोड़ नहीं, कहते चल उत्थे जाके पता लगना है। अज देखिया तो बुरे का चेहरा, बजुर्ग का चेहरा उतरिया होया, दुखी, इदा लगता सारी रात सुता नहीं, बड़ा दुखी। वो अर्जुन कहता कमाल की गल है, फिर इत्थे बैठा है और ज्यादा दुखी बैठा है, कारण की है? सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।